اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پروجیکٹ انٹیگریٹی اپنے مشن کے ایک نہایت حساس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ چاند کی فار سائڈ سے سفر مکمل کر کے زمین کی طرف واپسی کے راستے پر، جہاں یہ چاند اور زمین کی گریوٹی کو ایک سلنگ شاٹ کی طرح استعمال کرتے ہوئے تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی رفتار کم کی جا رہی ہے، سسٹمز ریکنفیگر ہو رہے ہیں اور کرو سپلیش ڈاؤن کی تیاری میں مصروف ہے، کیونکہ 1 سے 2 دن میں یہ مشن پیسیفک اوشن میں سپلیش لینڈنگ کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوئی تھی 1 اپریل 2026 کو، جب کینیڈی اسپیس سینٹر کے لانچ کمپلیکس 39B سے یہ مشن روانہ ہوا تھا، جہاں ایک وسیع لانچ پیڈ پر اسپیس لانچ سسٹم موجود تھا۔ فضا خاموش تھی، وقت ٹھہرا ہوا تھا، اور پھر 1 2 3 کا کاؤنٹ ڈاؤن، اور اچانک زمین گونج اٹھتی ہے، انجنز دہکتے ہیں اور تقریباً 39 میگا نیوٹن تھرسٹ کے ساتھ آگ کا طوفان پھٹ پڑتا ہے۔ راکٹ بلند ہوتا ہے، ایکسلریٹ ہوتا ہے، اور چند ہی منٹس میں 28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ کر زمین کی گریوٹی کی قید سے آزاد ہو کر اسپیس میں داخل ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک مشن نہیں ہے، یہ انسانوں کے خوابوں کی پرواز ہے۔ ناظرین، تقریباً نصف صدی بعد انسان ایک بار پھر چاند کی سمت سفر کا آغاز کر چکا ہے۔ انسان جو ہمیشہ اپنی حدود کو بڑھا کر نئی وسعتوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ آرٹیمس 2 اس کی اسی ارتقائی سوچ کا اگلا قدم ہے۔ یہ مشن صرف خلا تک پہنچنے تک محدود نہیں، بلکہ وہاں تک وسائل، توانائی اور لائف سپورٹ سسٹمز کو مؤثر انداز میں منتقل کرنے کی صلاحیت کو بھی جانچنے کے لیے استعمال ہوگا، تاکہ انسان زمین کے گریویٹیشنل فیلڈ سے نکل کر طویل فاصلے پر خود کو برقرار رکھ سکے۔ ناظرین، آرٹیمس 2 ایک کرو مشن ہے، ایک ایسا مشن جس میں ایسٹروناٹس نہ صرف زمین کے مدار سے باہر جا چکے ہیں، بلکہ ایسے ماحول میں داخل ہوئے جہاں ریڈیشنز، مائکرو گریوٹی اور کمیونیکیشن ڈیلیز جیسے عوامل انسانی ریزیلینس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ ڈیزائنز کا بھی امتحان لیں گے۔ شاید یہی ایونٹ انسان کے ملٹی پلانیٹری سپیشیز بننے کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہو۔ یہ مشن 4 انتہائی تربیت یافتہ ایسٹروناٹس پر مشتمل ہے جو مختلف شعبہ جات میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ اس مشن میں ایروناٹکس، ایسٹروناٹکس، انجینئرنگ ایڈوانسمنٹس اور سائنٹیفک ریسرچ ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ریڈ وائز مین اور وکٹر گلوور دونوں تجربہ کار ملٹری پائلٹس رہ چکے ہیں، جنہیں ہائی سپیڈ فلائٹ، ایمرجنسی ہینڈلنگ اور کمپلیکس مشنز کا وسیع تجربہ حاصل ہے۔ کرسٹینا کوک ایک ماہر الیکٹریکل انجینئر اور ریسرچر ہے، اور وہ طویل مدت تک خلا میں رہنے اور سائنٹیفک تجربات کرنے کا ریکارڈ بھی رکھتی ہیں، جبکہ جیریسی ہینسن ایک تربیت یافتہ ایرو اسپیس انجینئر اور فائٹر پائلٹ ہے جس کا تعلق کینیڈا سے ہے۔ آرٹیمس 2 اپنی نوعیت کا پہلا کرو لونر فلائی بائی مشن ہے، یعنی انسان چاند کے گرد سفر تو کرے گا مگر اس پر اترے گا نہیں، کیونکہ لینڈنگ کے برعکس یہ مشن ایک انتہائی ایکوریٹ فری ریٹرن ٹریجیکٹری کو ایویلویٹ کرے گا، جہاں اسپیس شپ کو اس زاویے اور رفتار سے بھیجا جائے گا کہ وہ چاند کے گرد گھوم کر بغیر کسی بڑے انجن برن کے خود بخود زمین کی طرف واپس آئے۔ یہ ایک سپر ہیوی لفٹ لانچ وہیکل ہے جسے خاص طور پر ڈیپ اسپیس مشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس کی تیاری میں تقریباً $93 بلین کی بھاری سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ یہ منصوبہ صرف ایک ملک کا نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل کولیبوریشن ہے، جس میں امریکہ کے ساتھ یورپ اور کینیڈا جیسے شراکت دار ممالک بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آلدو اس پروجیکٹ کی قیادت ناسا کر رہا ہے، لیکن یورپین اسپیس ایجنسی نے اورائن کے سروس ماڈیولز میں کلیدی ٹیکنیکل تعاون فراہم کیا، اور کینیڈین اسپیس ایجنسی نے اس مشن میں انسانی شمولیت کے پہلو پر کام کیا اور ٹیکنالوجیکل سپورٹ فراہم کی۔ اس کے علاوہ بڑے انڈسٹریل کانٹریکٹرز جیسے بوئنگ، لاک ہیڈ مارٹن، نارتھروپ گرومین اور ایروجیٹ راکٹ ڈائن نے راکٹ کے مختلف حصوں جیسے کہ کور سٹیج، اورائن کیپسول، بوسٹرز اور انجنز کی تیاری میں حصہ لیا۔
इस रॉकेट की लंबाई तकरीबन 322 फुट है, वजन तकरीबन 200 टन और अपनी फ्लाइट के पहले 60 सेकंड्स में इसकी रफ्तार 3540 किलोमीटर फी घंटा थी और फिर एक्सेलरेशन के बाद सिर्फ 8 मिनट्स के अंदर ये 28,000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड हासिल करने में कामयाब हुआ। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं बल्कि ये आलमी सतह पर साइंस, इंजीनियरिंग और ताउन का वो इम्तिजाज है जो इंसान को जमीन से आगे ले जा सकता है। आर्टेमिस 2 में इस्तेमाल होने वाला स्पेस लॉन्च सिस्टम 4 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे नीचे मौजूद 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स 2 मिनट्स में तकरीबन 75% थ्रस्ट फ्राहम करते हैं जो रॉकेट को जमीन की कशिश सकल से बाहर धकेलते हैं। इनके दरमियान कोर स्टेज होता है जिसमें 4 ताकतवर RS-25 इंजन्स नस्ब हैं जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को जलाकर इंतहाई मौसर क्रायोजेनिक प्रोपल्शन फराहम करते हैं। यही स्टेज तकरीबन 2 मिलियन लीटर्स फ्यूल इस्तेमाल करते हुए मुसलसल थ्रस्ट पैदा करता है। इसके ऊपर इंटर्म क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज नस्ब है जो खला में पहुंचने के बाद ओरायन कैप्सूल को तकरीबन 39,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक ले जाकर ट्रांस लूनर इंजेक्शन मुकम्मल करते हैं। और सबसे ऊपर ओरायन स्पेस क्राफ्ट मौजूद है जिसमें क्रू मॉड्यूल, यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल और लॉन्च एबॉर्ट सिस्टम शामिल है और यही हिस्सा एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी, तवानाई, नेविगेशन और सेफ्टी को कंट्रोल करता है। मैकेनिकली ये पूरा सिस्टम एल्यूमिनियम लिथियम अलाय स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है और इसके अंदर जदीद एवियोनिक सेंसर्स और ऑटो गाइडेंस सिस्टम्स शामिल है जो हर लम्हे स्पीड, एंगल और ट्रेजेक्टरी को माइक्रो सेकंड रेजोल्यूशन पर कंट्रोल करते हैं। नाजरीन, लॉन्च के तकरीबन 8 मिनट्स के बाद जब स्पेस लॉन्च सिस्टम जमीन के घने माहौल को उबूर करके लोअर अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा तो ओरायन कैप्सूल अपने लॉन्च व्हीकल से अलग हुआ। ये वो मरहला है जहां से असल डीप स्पेस मिशन का आगाज होता है। इसके बाद ओरायन एक इंतहाई दुरुस्त ट्रांसलूनर इंजेक्शन के जरिए जमीन से तकरीबन 4,50,000 किलोमीटर दूर तक सफर करेगा, यानी वो हद जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। ओरायन की इंजीनियरिंग अपने आप में एक मुकम्मल सस्टेनेबल सिस्टम है। इस मशीन में 33 थ्रस्टर्स और इंजन्स मौजूद हैं जो नेविगेशन, स्टेबिलिटी और कोर्स करेक्शन को मुमकिन बनाते हैं। इसके अलावा ओरायन में तकरीबन 4 बड़े सोलर विंग्स मौजूद हैं जिनमें से हर सोलर विंग तकरीबन 15,000 सोलर सेल्स पर मुश्तमिल है। ये खला में मुसलसल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पावर में तब्दील करते हैं और खला में असल चैलेंज खला की खामोशी नहीं बल्कि उसकी शिद्दत है। इस सिस्टम से बाहर दर्जा हरारत तकरीबन -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, लेकिन ओरायन के अंदर एक पेचीदा एनवायरमेंटल कंट्रोल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम हर लम्हा दर्जा हरारत, दबाव और ऑक्सीजन लेवल को बैलेंस रखता है। जैसे कि कैबिन प्रेशर स्टेबलाइजेशन के लिए 30 किलोग्राम नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है, सांस लेने के लिए 90 किलोग्राम ऑक्सीजन मौजूद है और हाइड्रेशन और थर्मल कंट्रोल के लिए 240 लीटर पानी ओरायन कैप्सूल के अंदर मौजूद है। इस कैप्सूल में क्रू की खुराक भी साइंसी उसूलों के तहत तैयार की गई है जिसमें डिहाइड्रेटेड फूड शामिल है जिसे इस्तेमाल के वक्त पानी शामिल करके दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाया जाता है। और खला में हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाली खुराक क्रू की ज़हनी हालत को बेहतर रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। जीरो ग्रेविटी में लिक्विड्स बहते नहीं हैं, फ्लो नहीं करते हैं बल्कि हवा में तैरते हैं। इसलिए पानी और मशरूबात को पीने के लिए स्पेशल स्ट्रॉज और सील्ड पैकेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं। और पहली मर्तबा इस मिशन में एक मुकम्मल माइक्रो ग्रेविटी कंपैटिबल टॉयलेट सिस्टम भी नस्ब किया गया है। शुरू में ओरायन कैप्सूल ने जमीन के गिर्द 2 ऑर्बिट्स मुकम्मल किए ताकि नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स की मुकम्मल वेरिफिकेशन हो सके। इसके बाद एक ताकतवर बर्न के जरिए इसे ट्रांस लूनर ट्रेजेक्टरी पर भेजा गया, यानी जमीन की कशिश से निकलकर चांद की तरफ बढ़ना। ये चांद से तकरीबन 7,000 किलोमीटर के फासले से गुजरा और इस मिशन में कोई लैंडिंग शामिल नहीं थी क्योंकि इस फ्लाई बाय मिशन का एक अहम मकसद चांद की फार साइड का मुशाहदा और एक्सप्लोरेशन था, वो हिस्सा
जिसे इंसान ने बराह रास्त कभी नहीं देखा। इस मरहले में एस्ट्रोनॉट्स मुख्तलिफ एंगल से हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स और डाटा इकट्ठा करते रहे ताकि चांद की सतह, उसकी जियोलॉजी और पोशीदा हिस्सों को बेहतर तौर पर समझा जा सके। और इस सफर का सबसे हसास लम्हा वो था जब ओरायन कैप्सूल चांद की फार साइड पर मौजूद था और यहाँ तकरीबन 40 मिनट्स तक मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्लैक आउट था। ना जमीन से राब्ता मुमकिन था, ना किसी किस्म की रियल टाइम गाइडेंस मौजूद थी। यहाँ सिर्फ ऑटोमेटिक सिस्टम्स और एस्ट्रोनॉट्स की महारत इस्तेमाल हुई। और इसी दौरान ओरायन कैप्सूल को एक खास किस्म की ट्रेजेक्ट्री जो कि 8 के हिस्से से मुमासलत रखती है पर मूव करवा के चांद के गिर्द घुमाकर जमीन की तरफ वापस लाया गया। चांद के गिर्द ऑर्बिट मुकम्मल करने के बाद ओरायन कैप्सूल ने कैलकुलेटेड रास्ते पर जमीन की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। और इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रोजेक्ट इंटेग्रिटी अपने मिशन के सबसे मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुका है। यानी कि जब ये कैप्सूल जमीन के माहौल में दाखिल होगा तो उसकी रफ्तार तकरीबन 40,000 किलोमीटर फी घंटा होगी, जिसके नतीजे में शदीद एरोडायनेमिक हीटिंग पैदा होगी। इस खतरनाक हरारत से बचाने के लिए ओरायन के निचले हिस्से पर एक जदीद हीट शील्ड नस्ब की गई है जो हजारों डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत को बर्दाश्त करते हुए अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को महफूज रखेगी। रफ्तार कम होने के बाद पैराशूट्स खुलेंगे और आखिरकार कैप्सूल पैसिफिक ओशन में एक कंट्रोल्ड स्प्लैश डाउन करेगा, जहां पर पहले से मौजूद नेवी रिकवरी शिप्स और हेलीकॉप्टर्स इसे फौरी तौर पर महफूज तरीके से वापस लाएंगे। और ये पूरा मिशन तकरीबन 10 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। जब 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा तो उन्होंने कहा कि ये इंसान के लिए एक छोटा कदम है लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज आर्टेमिस 2 उसी तारीखी सफर का अगला चैप्टर है। आर्टेमिस प्रोग्राम एक सीरीज वाइज साइंटिफिक रोड मैप है जहां हर मिशन अगले मरहले की बुनियाद बनता है। सबसे पहले 2022 में ह्यूमन क्रू के बगैर ओरायन कैप्सूल और डीप स्पेस सिस्टम्स को चेक किया गया। आर्टेमिस 2 पहला क्रू मिशन है जिसमें चांद के गिर्द फ्लाई बाय ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया गया। आर्टेमिस 3 में इंसान को चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाया जाएगा। आर्टेमिस 4 लूनर गेटवे और इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी करेगा। इसी तरह आर्टेमिस 5 चांद पर मुस्तकिल इंसानी मौजूदगी को एंश्योर करेगा। ये तमाम मिशंस मिलकर इंसान को एक मल्टी प्लैनेटरी मुस्तकबिल की तरफ ले जा रहे हैं। आर्टेमिस 2 मिशन की एक खूबसूरत जहत ये भी है कि अब इंसान सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अपनी इंसानी नुमाइंदगी को भी खला में वापस लेकर जा रहा है, जहां ये क्रू मुख्तलिफ पसे मंजर, महारतों और कौमियतों का इम्तिजाज है। इस मिशन में शामिल 4 एस्ट्रोनॉट्स में से 3 का ताल्लुक अमेरिका से है और 1 का ताल्लुक कनाडा से। और विक्टर ग्लोवर इस मिशन में पहले स्याह फार्म एस्ट्रोनॉट है। अपने सफर के दौरान इन एस्ट्रोनॉट्स ने खला से ली गई जमीन की बहुत सी तस्वीर भी शेयर की, जहां जमीन का एक हिस्सा सूरज की रोशनी में चमक रहा था जबकि दूसरा हिस्सा गहरे साए में डूबा हुआ था। ये मंजर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं था बल्कि साइंसी लिहाज से भी बेहद अहम है, जहां रोशनी और साया, एटमॉस्फेरिक लेयर्स और जमीन की कर्वेचर वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। चांद तक इंसान की पहली रसाई अमेरिका और सोवियत यूनियन की स्पेस राइवलरी का नतीजा थी। जब 1969 में अपोलो मिशन के जरिए मून लैंडिंग की गई तो अमेरिका ने पहली बार इंसान को चांद तक पहुंचाया, जहां नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन ने तारीखी कदम रखा। उसके बाद चांद की सतह से जियोलॉजिकल सैंपल्स इकट्ठे किए गए और ऑर्बिट और लैंडिंग प्रोफाइल्स को बेहतर बनाया गया और डीप स्पेस नेविगेशन की बुनियाद रखी गई। आज वही स्पेस राइवलरी किसी न किसी तरह अमेरिकन और चाइनीज के दरमियान मौजूद है। आज ये मुकाबला एक ज्यादा टेक्निकल और डाटा ड्रिवन मरहले में दाखिल हो चुका है। चीन का चांग 4 मिशन चांद की फार साइड पर कामयाबी से लैंडिंग कर चुका है, जिससे ये तासुर मिलता है कि चाइनीज
ریموٹ کمیونیکیشن میں، خود کار لینڈنگ سسٹمز میں اور سرفس آپریشنز میں نمایاں مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے مقابلے میں امریکہ آرٹیمس پروگرام کے ذریعے ہیومن ریلیٹڈ سسٹمز، لینڈنگ گیٹ وے اور لانگ ٹرم لائف سپورٹ انفراسٹرکچر پر فوکس کر رہا ہے۔ اگر سائنس اور انجینئرنگ کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ اسپیس رائیولری پہلے پہنچنے اور جھنڈا گاڑنے تک محدود نہیں، بلکہ کون زیادہ پریسائز نیویگیشن اور ٹریجیکٹری کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، کون زیادہ مؤثر طریقے سے ان سیٹو ریسورس یوٹیلائزیشن سسٹمز ڈیولپ کر سکتا ہے، اور کون زیادہ بہتر سٹیبل لونر انفراسٹرکچر قائم کرے گا۔ چین اور امریکہ کے درمیان موجود سلو برن سپیس رائیولری کو بل نیلسن یوں سمرائز کرتے ہیں: چین خلا میں تیزی سے پیش رفت کر رہا ہے اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم اس دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ آرٹیمس 2 اسی عالمی ٹیکنالوجیکل مقابلے کا حصہ ہے جہاں مقصد صرف چاند تک پہنچنا نہیں بلکہ ڈیپ سپیس آپریشنز میں برتری اور مستقبل کی سپیس اکانومی کی بنیاد رکھنا ہے، اور چاند کو مارس تک رسائی کے لیے ایک بیس میں ٹرانسفارم کرنا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اپولو مشن واقعی میں حقیقت پر مبنی تھا؟ کیا انسان کبھی چاند پر گیا ہے یا نہیں؟ جیسے کہ اگر انسان پہلے ہی چاند پر جا چکا ہے تو آج وہاں پر دوبارہ سے جانا اتنا مشکل کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ آج ہمارے پاس سپر کمپیوٹرز موجود ہیں، ہماری کمپیوٹنگ کیپیبلٹی بہت بڑھ چکی ہے، ہمارے پاس ایڈوانسڈ میٹلرجی موجود ہے، ہمیں آٹومیٹک نیویگیشن سسٹمز کی سپورٹ حاصل ہے، پھر بھی آرٹیمس پروجیکٹ میں اس قدر احتیاط کیوں برتی جا رہی ہے، اور یہ سارا پروسیس اتنی سست روی کا شکار کیوں ہے؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے سائنس کے ساتھ ساتھ ہمیں جیو پالیٹکس کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا۔ اگر اپولو کی مون لینڈنگ کو سائنس اور انجینئرنگ کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو یہ ایک ہائی رسک، ہائی انرجی اور ہائیلی فنڈڈ سسٹم تھا۔ اس وقت ناسا کا بجٹ امریکن فیڈرل بجٹ کا تقریباً 4.5% تھا، جو آج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ صرف اپولو پروگرام پر $25.8 بلین خرچ ہوئے تھے، جو انفلیشن ایڈجسٹمنٹ کے بعد آج تقریباً 200 سے 250 بلین ڈالرز کے برابر بنتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں مقصد صرف ایک تھا: سیٹرن 5 کے ذریعے تقریباً 7.6 ملین پاؤنڈ تھرسٹ پیدا کر کے انسان کو چاند تک پہنچانا، چاہے اس میں انجینئرنگ رسک کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے اس وقت کے مشنز میں ریڈنڈنسی کم اور رسک ٹالرنس بہت زیادہ تھی، لیکن آج کھیل بدل چکا ہے۔ آرٹیمس پروگرام میں ہم صرف چاند تک جا نہیں رہے بلکہ ایک مکمل سسٹینیبل لونر سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، جہاں ریڈیشن شیلڈنگ، تھرمل کنٹرول، لائف سپورٹ اور ڈیپ سپیس کمیونیکیشن جیسے سسٹمز کو طویل مدت کے لیے سٹیبل بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ آج کا ورکنگ ماڈل بھی مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ اس سارے پروجیکٹ میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز ڈسٹریبیوٹڈ انجینئرنگ آرکیٹیکچر پر کام کر رہے ہیں، جہاں ہر ماڈیول کو الگ الگ ڈیزائن اور ٹیسٹ کرنے کے بعد انٹیگریٹ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج چاند پر جانا مشکل نہیں ہے بلکہ ہمارے سٹینڈرڈز تبدیل ہو چکے ہیں۔ اپولو میں ہم نے چاند تک پہنچنا سیکھا تھا، آرٹیمس میں ہم وہاں پر رہنا، سسٹمز کو برقرار رکھنا اور خلا کو قابل رہائش ماحول میں تبدیل کرنا سیکھ رہے ہیں۔ اس مرتبہ یہ صرف امریکہ کا پروجیکٹ نہیں بلکہ پوری انسانیت کا مشترکہ منصوبہ بن چکا ہے۔ لانچ سے پہلے کے دنوں میں یہ ایسٹروناٹس ایک سخت پری فلائٹ پروٹوکول سے گزرے، میڈیکل چیکس، سیمولیشنز اور فائنل ٹیکنیکل بریفنگز، جہاں ہر سسٹم، ہر مرحلہ بار بار ریہرس کیا گیا۔ اسی دوران انہوں نے اپنے اہل خانہ اور ٹیم کے ساتھ مختصر ملاقاتیں بھی کیں، کیونکہ مشن کے بعد رابطہ محدود اور غیر یقینی ہو جاتا ہے۔ ان کے جذبات بھی انسان کی سپلٹ ریالٹی کے عکاس تھے۔ ایک طرف اعتماد اور ایکسائٹمنٹ جھلک رہی تھی کیونکہ وہ ایک تاریخی مشن کا حصہ تھے، اور دوسری طرف ایک حقیقی رسک اویئرنیس، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر ہائی رسک ہے جہاں ہر چیز انجینئرنگ کی درستگی پر منحصر ہوگی۔ لانچ کے لمحے یہ ایسٹروناٹس مکمل طور پر اپنے ٹریننگ موڈ میں تھے، دل کی دھڑکنیں تیز مگر ذہن فوکسڈ،
जज्बात मौजूद मगर कंट्रोल्ड, क्योंकि इसी मरहले पर हर फैसला, हर रद्द-ए-अमल और हर सेकंड एक क्रिटिकल मिशन पैरामीटर में तब्दील हो जाता है। इंसानी जज्बात और साइंसी नज़्मो ज़ब्त का यही इम्तिज़ाज एक आम इंसान को एस्ट्रोनॉट बनाता है। मुस्तकबिल में हम आपको एक ऐसी ही वीडियो पेश करेंगे जिसमें इन एस्ट्रोनॉट्स की फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मेंटल ट्रांजिशन जो कि उन्होंने इस मिशन से पहले, इसके दरमियान और इसके बाद एक्सपीरियंस किए होंगे। आज ये एस्ट्रोनॉट्स चांद के गिर्द ऑर्बिट मुकम्मल करके जमीन की तरफ कामयाबी से बढ़ रहे हैं और कल शायद हम वहां मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर लें और फिर इंटरप्लैनेटरी सफर का अगला संगे मेल यानी मरीख इंसान का नया घर बन जाए। नाजरीन, क्या इंसान वाकई ही में एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन सकता है? कमेंट्स में हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।